सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज दी वीडियो है क्लास 7वीं लई कंप्यूटर विषय का पाठ 3 स्टोरेज डिवाइसेस। बच्चों, असी सारे अपने समान नूं स्टोर करन लई किसी ना किसी स्टोरेज यंत्र की वरतों करते हाँ। जिवें कपड़े रखन लई अलमारी की वरतों करते हाँ ते खान पीन का समान रखन लई रैफ्रिजरेटर की वरतों करते हाँ। उसी तरीके नाल डाटा ते इनफॉर्मेशन स्टोर करन लई कंप्यूटर नूं भी स्टोरेज यंत्रां दी लोड़ पैंदी है। कंप्यूटर दी मैमरी भी मनुखी दिमाग की तरह ही हुंदी है। जिस तरह मनुख ਲੱਖਾਂ चीज़ां अपने दिमाग दे विच स्टोर करके रखदा है, उसी तरह कंप्यूटर भी बहुत सारा डाटा अते हिदायतां स्टोरेज डिवाइसिस दे माध्यम नाल अपने विच स्टोर करके रखदा है। प्यारे बच्चों, हुण आपां देखदे हां कंप्यूटर मैमरी हुंदी की है। कंप्यूटर मैमरी कंप्यूटर विच मौजूद स्टोरेज स्पेस हुंदी है जो कि सिलिकॉन चिप जां मैगनैटिक माध्यम दी बनी हुंदी है। इस विच डाटा ते हिदायतां नूं स्थाई जां अस्थाई तौर ते स्टोर किया जा सकता है। बच्चों, कंप्यूटर दी मैमरी छोटे छोटे हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚੋ, कंप्यूटर की मैमरी नूं दो भागां विच वंडिया जाता है। पहला प्राइमरी मैमरी, दूसरा सैकेंडरी मैमरी। प्यारे बच्चों, हुण आपां सब तो पहला प्राइमरी मैमरी बारे स्टडी करांगे। प्राइमरी मैमरी नूं अंदरूनी मैमरी जां मेन मैमरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मैमरी सिर्फ उन्हां डाटा ते हिदायतां ते काम करती है जिन्हां उत्ते कंप्यूटर उस समय काम कर रहा हुंदा है। इस विच माइक्रो कंडक्टर वरते जाते हैं जो कि बहुत तेज़ अते विशेष किस्म के इलैक्ट्रॉनिक सर्किट हुंदे हैं। प्राइमरी मैमरी की स्टोरेज समर्था बहुत घट हुंदी है अते बिजली के चले जाण नाल इस विच पिया सारा डाटा नष्ट हो जाता है। यह सैमी कंडक्टरां दी बनी हुंदी है जिन्ना डाटा अते हिदायतां ने प्रोसैस होना हुंदा है ओह मेन मैमरी यानी प्राइमरी मैमरी विच रखे जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगे है प्राइमरी मैमरी दियां किस्मां। प्राइमरी मैमरी अगे दो भागां विच वंडी हुंदी है, रैम अते रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सैस मैमरी ते रोम मतलब रीड ओनली मैमरी। रोम रीड ओनली मैमरी। रोम कंप्यूटर मैमरी का एक छोटा जिहा हिस्सा है। इस दी समर्था पहला तो ही निर्धारित हुंदी है ते यह उन्हां हिदायतां नूं पक्के तौर ते स्टोर करदी है जो कि कंप्यूटर नूं शुरू करन समय वरतियां जांदियां हन। रोम एक नॉन वोलाटाइल मैमरी है, मतलब लाइट जान ते भी इस विच पिया डाटा नष्ट नहीं हुंदा है। प्यारे बच्चों, रोम अगे कुछ भागां विच वंडी हुंदी है जिवें प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी ते डबल ई प्रोम इलैक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी। अगे है रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सैस मैमरी। रैम कंप्यूटर मैमरी का ओह हिस्सा है जो कि उस समय चल रहे प्रोग्रामां अते डाटा का लेखा जोखा रखता है। रैम नूं मदरबोर्ड दे मैमरी स्लॉट विच इंस्टॉल किया जाता है। किसी प्रोग्राम जां डाटा नूं कंप्यूटर ते रन करन लई उस नूं पहला रैम उत्ते लोड करना पैंदा है। इसलिए
ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਰੈਮ ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਮ ਤੇ ਡਾਟਾ ਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ CPU ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਮ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਡਾਟਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, SRAM ਮਤਲਬ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਤੇ DRAM ਮਤਲਬ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੈਮ ਅਤੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਮ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਮ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਰੈਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਡਾਟਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਡਾਟਾ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਮ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਡਾਟਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਡਾਟਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ, ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਵੇਂ CD-ROM, DVD-ROM ਆਦਿ। ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਸਥਾਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ CPU ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿਚਲਾ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ CPU ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਸਾਲ 2056 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 MB ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਚੁੰਬਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਪਲੈਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 5400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7200 ਚੱਕਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ RPM ਮਤਲਬ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਰ ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖਾਸ, ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸਟਰਨਲ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਲॉपी ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਲॉपी ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਕਅਪ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੇਪ ਲਚਕਦਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੇਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਡਿਸਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੋਰੇਜ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ CD ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ। CD ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 650 MB ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 MB ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ। CD ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ CD ਡਰਾਈਵਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CD ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CD ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕਰੋਪਿਟਸ ਅਤੇ ਪਲੇਟਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਸਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ, CD ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, CD-R ਤੇ CD-RW। CD-RW ਮਤਲਬ ਉਹ CD ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ਰੀਡ ਅਤੇ CD ਰਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CD-RW ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ਰੀਡ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CD-R ਉਹ CD ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੈ DVD। DVD ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਡਿਸਕ ਹੈ। ਇਹ
CD ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ CD ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ DVD ਵਿੱਚ 6 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। DVD ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੂਵੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ, CD ਅਤੇ DVD ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ CD ਤੇ DVD ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। CD DVD ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। CD ਜਾਂ DVD ਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ CD ਜਾਂ DVD ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ, ਧੂਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ। ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੀਰੀਅਲ ਬੱਸ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਡਾਟਾ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ, ਜੰਪ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਥੰਬ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ CD ਤੇ ਫਲੋਪੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਬੈਕਅਪ ਰੱਖਣ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ। ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਾ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਜ਼, ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।